प्यारे विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल ते तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला मेरी बेनती है कि ਜਿਹੜੇ यूजर्स ने हले तक यह चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी तो जल्दी सबसक्राइब कर लैन ते नाल लग्या बैल आइकन जरूर दबा देन तां जो मेरी आने वालियां सारियां नवीं वीडियोस की नोटिफिकेशन तुहानूं मिलती रहे। आओ शुरू करते हैं। 10वीं जमात के विद्यार्थियों लई पाठ 5वां ऑपरेटिंग सिस्टम। प्यारे विद्यार्थियों, यह इस पाठ की डिटेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो है। इस पाठ नाल संबंधित अभ्यास हल करन दी वीडियो तुहानूं वक्रे तौर पर लिंक के रूप में भेजी गई है। मेरी बेनती है कि इस एक्सप्लेनेशन की वीडियो तो बाद उस अभ्यास हल करन वाली वीडियो नूं भी जरूर देखना है तां जो तुसीं पाठ 5वां ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह तैयार कर सको। आओ शुरू करते हैं। पाठ 5वां ऑपरेटिंग सिस्टम। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो लैक्चर के मुख्य टॉपिक होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम दीयां किस्मां, सिंगल यूजर अते मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अते कंप्यूटर सुरक्षा। आओ इन्हां बारे विस्तार विच जानकारी हासिल करते हैं। जान पछाण। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। प्यारे बच्चों, जिवें असीं जाणदे हां कि साडे कंप्यूटर दे विच दो मुख्य भाग हुंदे ने, एक सॉफ्टवेयर अते एक हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वो सारे प्रोग्राम हुंदे ने जो साडे हार्डवेयर जो कि भौतिक भागां नूं कहा जांदा है उन्हां नूं काम करन योग बनाउंदे ने। तां जे असीं सॉफ्टवेयर दी अगे किस्मां दी गल करदे हां तां सॉफ्टवेयर दो किस्मां दे हो सकदे ने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अते सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन्हां विच्चों जिहड़े सिस्टम सॉफ्टवेयर हुंदे ने ओह साडे कंप्यूटर दी अंदरूनी कार्रवाई नूं कंट्रोल करदे ने। तां ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर किस्म दा सॉफ्टवेयर हुंदा है। यह कंप्यूटर नूं ऑपरेट करन जां कहो कि चलाउण लई वरतिया जांदा है। यह यूजर नूं कंप्यूटर दे भागां जिवें कि हार्डवेयर नाल संचार करन विच मदद करदा है। जिवें असीं पहलां गल करके हटिया, जिन्ने भी साडे भौतिक भाग ने, देखो असीं चित्र दे विच देख रहे हां, हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनीटर, ये सारे हार्डवेयर ने। परंतु जिहड़े साडे सॉफ्टवेयर ने उहदे विच सारियां एप्लीकेशनस आ जांदियां ने। तां साडे हार्डवेयर ते सॉफ्टवेयर दे विचकार एक जोड़न दी कड़ी दा काम ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कीता जांदा। यह फाइल मैनेजमेंट, मैमरी मैनेजमेंट, प्रोसैस मैनेजमेंट, इनपुट अते आउटपुट नूं हैंडल करना आदि पेरीफेरल डिवाइसिस नूं कंट्रोल करन वर्गे मुੱਢਲੇ काम करता है। प्यारे बच्चों, जिवें असीं गल कीती है, साडा ऑपरेटिंग सिस्टम साडे कंप्यूटर नाल जुड़े सारे साधनां नूं आपस दे विच जोड़दा है, उन्हां दा तालमेल बना के साडे कंप्यूटर दे काम नूं कंट्रोल करता है। इस तरीके नाल यह हार्डवेयर अते यूजर दे विचकार एक कड़ी दा काम करता है, एक इंटरफेस दा काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा। आओ हुण आपां देखदे हां कि असीं ऑपरेटिंग सिस्टम नूं किवें परिभाषित कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक अजिहा प्रोग्राम है जो यूजर अते कंप्यूटर हार्डवेयर विचकार एक इंटरफेस के तौर पर काम करता है अते हर तरह के प्रोग्रामां के कारजां नूं कंट्रोल करता है। जिवें असीं पिछली स्लाइड ते डिस्कस करके हटिया कि साडे कंप्यूटर के सारे साधनां अते यूजर दे विचकार एक कड़ी दा काम करता है, उन्हां नूं जोड़न दा काम करता है। विंडोज, डॉस, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आदि कुछ प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टमां दीयां उदाहरणां हन। देखो असीं ऑपरेटिंग सिस्टम दा आर्कीटैक्चर स्क्रीन ते देख रहे हैं। इस दे विच असीं n नंबर ऑफ यूजर सानूं टॉप ते दिखाए ने, तां ओह सॉफ्टवेयर की मदद नाल हार्डवेयर नाल कम्यूनीकेट करते हैं। हुण सॉफ्टवेयर दो तरह के ने, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर अते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तां जिहड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है यह भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की किस्म है, परंतु ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस, एक कड़ी का काम कर रहा है सारे हार्डवेयर भागों के विच, जो कि CPU, रैम, इनपुट आउटपुट के रूप में सानू इस आर्कीटैक्चर के विच दिखाए गए ने। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान कीतियां जांदियां सेवावां। हुण साडा जिवें असीं गल करके हटिया
ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਜਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੰਚਾਰ, ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣਾ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਯੂਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਸ ਦਾ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਪਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਮੇਨ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਬੈਚ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਬੈਚ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡਸ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਚ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ CUI, ਮਤਲਬ ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ CUI ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। DOS ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। MS DOS ਸਾਡੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ MS DOS ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਾਂਡਸ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। GUI ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, GUI ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਆਬਜੈਕਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਟਨਸ ਨੇ, ਮੈਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਮਾਊਸ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਰੀਨਸ ਨੇ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਟਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਊਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਿੰਡੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਜਿਹੇ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਬੈਚ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CPU ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ CD ਹੋ ਗਈ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਗਈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ A ਪ੍ਰੋਸੈਸ B ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਡਲੌਕ ਹੈਂਡਲਿੰਗ। ਡੈਡਲੌਕ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਚਿੱਤਰ 'ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਊਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਵੇਂ ਬਟਨ ਲਿਸਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਜਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰਿਟਰੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਾਊਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਇਹ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਬ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਰਾਈਵਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਬੋਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀਬੋਰਡ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕੀਬੋਰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਊਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਸਪੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਪ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ
डिवाइस ड्राइवर ਅਤੇ यूजर ਦੇ ਵਿੱਚ जो कम्युनिकेशन ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇਹਨੂੰ भी ਸਾਡਾ ऑपरेटिंग सिस्टम आप मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम दीयां सेवावां फाइल सिस्टम उपर काम करना। एक फाइल संबंधित जानकारी के समूह ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ है। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि फाइलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ अपना डाटा ਜਾਂ जानकारी है ਜਿਹੜੀ ਉਹ स्टोर करके रखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम ਵਿੱਚ फाइलों ਨੂੰ डिस्क ते स्टोर करके रखा जाता है। डिस्क मतलब सेकेंडरी स्टोरेज, वो हार्ड डिस्क भी हो सकती है, पेन ड्राइव भी हो सकती है, कोई भी स्टोरेज हो सकती है। इन्हां फाइल उपर कई ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां दे काम किए जा सकते हैं। फाइलों और फोल्डरां नूं बनाउणा, डिलीट करना, कॉपी करना, मूव करना ਅਤੇ सर्च करना आदि आम किए जाने वाले काम हैं। मतलब साडियां जिहड़ियां फाइलां ने उन्हां उत्ते जो भी यूजर द्वारा ਵੱਖ-ਵੱਖ काम किए जाते हैं यह भी साडे ऑपरेटिंग सिस्टम दीयां सेवावां दे विच शामिल हुंदे ने। एक फाइल सिस्टम नूं आम तौर पर फोल्डरां विच प्रबंधित किया जा सकता है ਅਤੇ फाइलां जां फोल्डरां नूं आसानी नाल नेविगेट करके उन्हां दी वरतों की जा सकती है। नेविगेट का मतलब हुंदा किसी खास जगह ते पहुंचना। हुण मान लो असीं अपना कंप्यूटर दे विचों डी ड्राइव दे विचों कोई अपनी फाइल है जिहड़ी उहनूं कॉपी करना, तां असीं पहलां दिस पीसी जां माई कंप्यूटर साडी विंडो दे अकॉर्डिंगली जो भी आइकन है उसके उत्ते क्लिक करते हैं। उस तो बाद असीं अपनी ड्राइव चूज करते हैं। उस तो बाद असीं पर्टिकुलर लोकेशन ते जाके अपनी फाइल जां फोल्डर तक पहुँच करते हैं। तां इह जिहड़ा काम है यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम नाल ही हो रहा है। जिस पीसी जां माई कंप्यूटर यह भी साडे ऑपरेटिंग सिस्टम ने बनाए ने। तां उस तो बाद अगे जिहड़ियां सानूं ड्राइव जो शो हो रही ने वो भी साडियां ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही बनाईयां ने। इस तरीके नाल ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद नाल ही सारा जिहड़ा फाइल सिस्टम है वो कंट्रोल हो रहा हुंदा। इन्हां फोल्डरां विच होर फाइलां अते फोल्डर हो सकते हैं। असीं यह डिस्कस किया ही होया, जाणदे हां असीं कि एक फोल्डर जिहड़ा हुंदा उहदे विच असीं फोल्डर जां फाइलां स्टोर कर सकते हैं, परंतु जिहड़ी फाइल हुंदी है उसदे विच असीं अपना डाटा जां जानकारी स्टोर कर सकते हैं, परंतु फाइल दे विच होर फाइलां स्टोर नहीं कीतियां जा सकदियां। जिवें चित्र दे विच दिखाया जिहड़े येलो कलर दे शो हो रहे ने ये फोल्डर ने, मतलब डायरैक्टरीज कहने आ जिन्हां नूं आपां। इहदे विच जिहड़ियां बाकी आपां नूं वाइट कलर दीयां शो हो रहीआं ने ये फाइल्स ने। फाइल्स दीयां किस्मां वक्खरियां वक्खरियां हो सकदियां ने, इस करके उन्होंने आइकन देखो वक्रे वक्रे नज़र आ रहे हैं। परंतु फोल्डर ने जिहड़े इक्को ही किस्म के हुंदे ने, तां फोल्डर के सारियां दे आइकन ने जिहड़े वो सेम नज़र आ रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम दीयां सेवावां विचों अगली सेवा है संचार। कई बार एक प्रोसैस नूं दूजे प्रोसैस नाल जानकारी का आदान प्रदान करने की जरूरत पैंदी है। जिवें देखो असीं चित्र 'च देख रहे हैं प्रोसैस 1 ते प्रोसैस 2 इन्हां दोनों नूं इंटर कम्युनिकेशन की लोड़ है। मतलब आपस दे विच कोई सूचना यह जी है जिहड़ी सांझी करनी है, तां इहनूं असीं जिहड़ा इंटर प्रोसैस कम्युनिकेशन है यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद नाल हुंदा है। इहो जिहा संचार इक्को कंप्यूटर जां नैटवर्क की वरतों करते हुए ਵੱਖ-ਵੱਖ कंप्यूटर सिस्टमां विचकार भी हो सकता है। यह संचार शेयर्ड मैमरी द्वारा जां मैसेज भेज के लागू किया जाता है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ कोई भी एक कंप्यूटर तो ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ कंप्यूटर के दो ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोसैसिज तो आपस ਦੇ ਵਿੱਚ कोई डाटा ਜਾਂ कोई मैसेज ਜਾਂ कोई भी कंट्रोल सिग्नल की ਜਦੋਂ आदान प्रदान करते हैं तो इसनूं ਅਸੀਂ बोलते हैं इंटर प्रोसैस कम्युनिकेशन, जिन्हों ਅਸੀਂ संचार भी कह सकते हैं। प्रोसैसां विचकार अजिहो ਜਿਹੇ संचार ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता नाल कीते जा सकते हैं। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਹ इंटर प्रोसैस कम्युनिकेशन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਸਾਡਾ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अहम भूमिका निभाਉਂਦਾ है। ऑपरेटिंग सिस्टम ਦੀਆਂ सेवावां ਵਿੱਚੋਂ अगली है गलतियां ਲੱਭਣਾ। गलती किसी भी समय ਅਤੇ ਕਿਤੇ भी हो ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ CPU ਅਤੇ ਮੈਮਰੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਫਸ ਜਾਣਾ, यूज़र प्रोग्रामां ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ कि अर्थमैटिक ओवरफ्लो हो जाना वगैरह वगैरह। मतलब साडे कोल ਵੱਖ-ਵੱਖ हार्डवेयर ते ਵੱਖ-ਵੱਖ रिसोर्स के अकॉर्डिंगली ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ गलतियां ने ਜਾਂ कोई ऐदां दी कंडीशन है
ਜਿਹੜੀ ਕਿ मतलब यूज़र इंटेंशन मंगदी है जिहदे ते यूज़र नूं कोई विशेष कार्रवाई करन दी लोड़ आ, तां ओह जिहड़े काम ने ओह भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मैनेज हुंदे ने। जेकर वो गलती ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा आप ठीक की जाणयोग है तां ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप उसनूं मैसेज दे के ठीक करता है, अदरवाइज वो यूज़र नूं उसदे रिस्पोंडिंग जिहड़ा कोई कंटेंट ने वो दिखाउंदा है तां जो यूज़र उस गलती नूं सुधार सके, उस जिहड़ी कंडीशन अकर हुई है उसनूं ठीक कर सके। हर किस्म की गलती लई ऑपरेटिंग सिस्टम नूं बनदी कार्रवाई करनी पैंदी है। ऑपरेटिंग सिस्टम लगातार हर संभव गलती की जांच करता है। मतलब हुण जिवें आपां प्रिंटर की गल करते हैं, प्रिंटर के ਵੱਖ-ਵੱਖ भाग हुंदे ने जिन्हां विच ही साडा पेपर निकल के जांदा है। हुण मान लो पेपर फस गया तो हुण ऑपरेटिंग सिस्टम कागज़ तो नहीं कढ़ सकदा, परंतु सानूं ओह स्क्रीन ते ये जरूर दसदा है कि जिहड़ा प्रिंटर दे विच पेपर है वो किहड़े सैक्शन च फसिया, तां जो असीं सिर्फ उही सैक्शन खोल के अपना जिहड़ा पेपर फसिया होया उसनूं असीं कढ़ सकीए, तां जो साडा जिहड़ा प्रिंटर है दुबारा तो चलण की हालत दे विच आ सके। इस तरीके नाल जिहड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है सानूं गलतियां लभण विच बहुत सहायता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम दीयां सेवावां विच स्रोतां दी वंड। हुण जिवें असीं जाणदे हां साडे कोल कंप्यूटर दे नाल बहुत सारे साधन लगे हुंदे ने, तां साडे एक तो वध यूज़र एक कंप्यूटर नूं यूज़ कर सकदे ने, तां इह भी पॉसीबल आ कि असीं एक साधन नूं बहुत सारे कंप्यूटरां दे विच वरत रहे होईए, तां अजिहे कामां दे विच स्रोतां दी वंड बहुत अहम है। जदों इक्को समय मल्टीपल यूज़र काम कर रहे हुंदे हन जां कंप्यूटर सिस्टम विच एक तो वध काम चल रहे हुंदे हन, तां वख-वख स्रोतां जिवें कि मुख मैमरी, CPU, फाइल स्टोरेज आदि नूं हरेक यूज़र जां हरेक काम लई वंडिया जाना चाहीदा है, क्योंकि जे असीं मल्टीपल यूज़र जां मल्टीपल प्रोसैस नूं इकट्ठा चलाउणा तां सानूं साधनां दी वंड जरूरी है, तां ही एक कंप्यूटर दे उपर सारे साडे प्रोसैस ने जां मल्टीपल यूज़र ने इक्को ही कंप्यूटर के उपर अपना काम सही तरीके नाल कर सकणगे। ऑपरेटिंग सिस्टम नूं कुशल ढंग नाल वख-वख कामां लई स्रोत जिवें कि CPU, मैमरी आदि दी वंड करनी पैंदी है। इसे कारण ही ऑपरेटिंग सिस्टम नूं स्रोत प्रबंधक भी कहा जाता है। मतलब इसनूं असीं रिसोर्स मैनेजर भी कहने ऑपरेटिंग सिस्टम नूं, क्योंकि साडे कंप्यूटर नाल जिन्ने भी साडे साधन जुड़े हुए ने उन्हां सारिआं नूं साडा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा हुंदा। ऑपरेटिंग सिस्टम दीआं सेवावां विचों लास्ट है सुरक्षा, प्रोटैक्शन। हुण साडा जिहड़ा कंप्यूटर है इस दे विच साडी अहम जानकारी मौजूद हुंदी है, तां असीं ये चाहुंदे आ कि साडे कंप्यूटर तक उही यूज़र पहुँच कर सके जिन्हों उत्थों तक पहुँचण दा हक दिता गया है। ये हक असीं यूज़र नेम पासवर्ड के रूप च दे सकते हैं जां असीं होर कोई भी ऑथेंटिकेशन मैथड है जिहड़ा यूज़ कर सकते हैं। तां इस विधि नूं मतलब अपने साधनां नूं अनऑथराइज्ड मतलब जिहड़े यूज़र नूं हक नहीं है उहदे तो बचा के रखण नूं असीं बोलदे हां प्रोटैक्शन। प्रोटैक्शन एक अजिही विधि है जो प्रोग्रामां, प्रोसैसां जां यूज़र द्वारा कंप्यूटर सिस्टम के स्रोतां तक असैस नूं कंट्रोल करती है। असैस मतलब वरतों। मन लवो एक अजिहा कंप्यूटर सिस्टम है जिस विच बहुत सारे यूज़र हैं अते कई सारे प्रोसैस नालों नाल चल रहे हैं। अजिहे सिस्टम विच वक्खो वक्खरे प्रोसैस एक दूजे दीआं गतिविधियां तो सुरक्षित होना चाहुंदे हैं। यह सुरक्षा ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद नाल सुनिश्चित की जाती है। मतलब जिहड़ी दो प्रोसैस ने ओह एक प्रोसैस का दूजे प्रोसैस तो सुरक्षित रहना साडे लई जरूरी है, तां अजिहे केस दे विच भी जिहड़े प्रोसैसिस ने उन्हां नूं एक प्रोसैस नूं दूजे प्रोसैस तो सुरक्षित रखना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम हुंदा ते ऑपरेटिंग सिस्टम इहनूं बखूबी निभाउंदा। ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्डां दी वरतों करदे होए हरेक यूज़र लई प्रमाणीकरण की सहूलत प्रदान करता है। प्रमाणीकरण मतलब ऑथेंटिकेशन, पछाणदा भी कि यह यूज़र इस स्रोत तक पहुँचण के योग है या नहीं है। वह पासवर्ड दे के आपां अपने आप नूं ऑथेंटिकेट करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि मैं इस तक पहुँचण लई योग हाँ, तां फिर असीं वो अपने जिहड़ा पर्टिकुलर एरिया
ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਬੈਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਬੈਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਉਸ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਰੇਟਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਚਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਚ ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਚ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੈਚ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 10 ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੈਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਚ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਚੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਚ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੈਚ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। CPU ਅਕਸਰ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ CPU ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ CPU ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ CPU ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ
CPU ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ CPU ਫ੍ਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅੰਡਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मतलब ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਅਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ। मतलब ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ CPU ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਪੂਲਿੰਗ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ CPU ਅਕਸਰ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁਟ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, क्योंकि इनपुट आउटपुट उपकरणों की गति CPU नालों हौली है। असी पिछली स्लाइड ते ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क टैक्नोलॉजी की शुरुआत ने इस संबंध में काफ़ी सहायता की है। कार्ड रीडर कार्ड तो सीधे डाटा पढ़ के डिस्क उपर स्टोर करता है, क्योंकि जी डिस्क होंगी है ये रैंडमली असैस हो सकती है। जदों कंप्यूटर किसी काम उपर अपनी कार्रवाई शुरू करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क तो इनपुट प्राप्त करता है। इसे तरह CPU वालों किए काम की आउटपुट नूं सीधा प्रिंटर उपर प्रिंट करने की बजाय उसनों पहला डिस्क उपर स्टोर कर दिता जाता है। मतलब जिवें हुण प्रिंटर है, प्रिंटर ने 3 पेज प्रिंट करने ने तो प्रिंटर नूं टाइम लगूगा। हुण कित्थे तां CPU ने उन्नी देर तक विहला बैठना सी, परंतु इस केस दे विच स्पूलिंग दे विच की होया, असीं वो जिहड़ा डाटा CPU ने प्रिंटर नूं भेजना सी उन्हें CPU ने पहला वो डिस्क ते स्टोर करता। देखो ये डिस्क ग्रीन कलर के सानू चित्र दे विच दिखाई हुई है, तो साडा CPU डिस्क के उत्ते वो डाटा स्टोर करता है, तो साडे प्रिंटर नूं CPU नहीं डिस्क का वो लोकेशन असाइन हुंदी है जिथों साडा प्रिंटर डाटा प्राप्त करता है। तो CPU जस्ट प्रिंटर के काम नूं कंट्रोल करता है, परंतु उसनूं डाटा डिस्क तो मुहैया हुंदा रहिंदा, तां जो उसे समय ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ CPU ਆਪਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ CPU ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕ ਉੱਪਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। प्रोसैसिंग के इस रूप नूं स्पूलिंग मतलब साइमल्टेनियस पैरीफिरल ऑपरेशन ऑनलाइन। साइमल्टेनियस का मतलब हुंदा इक्को समय, पैरीफिरल का मतलब हुंदा डिवाइसिस, ऑपरेशन का मतलब हुंदा काम, ऑनलाइन मतलब लगातार जिहड़ी चीज़ चल रही है। तो साडियां जिहड़ियां मल्टीपल डिवाइसिस ने लगातार अपना काम भी कर रही ने, तो साडा CPU वो भी कोई होर काम ते लग गया। क्यों? क्योंकि असी इस दे विच डिस्क इनकलूड कर ली, साडे जिहड़ियां बाकी डिवाइसिस ने वो डिस्क तो अपना डाटा प्राप्त कर रही ने, तो CPU जिहड़ा अपना प्रोसैसिंग का काम है वो भी डिस्क के उपर कर रहा है। इस तरीके नाल जिहड़ा एक सिस्टम है उस तो थोड़े समय दे विच ज़्यादा काम करवाया जा सकता है, मतलब परफॉर्मेंस दे विच सुधार किया जा सकता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की दूसरी किस्म आ गई। नाम ही दस रहा है मल्टी मतलब एक तो वध, प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्राम। जदों किसी कंप्यूटर दे विच इक्को समय एक तो वध प्रोग्राम चलते ने मतलब एग्जीक्यूट होंदे ने, तां उसनूं असीं ऑपरेटिंग सिस्टम नूं बोलदे हां मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। साडा विंडो है जिहड़ी ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की उदाहरण आ, जिहदे विच देखो असीं टाइपिंग भी कर रहे हुंदे हां, असीं नाल सॉन्ग भी लगा दिंदे हां ते साइड ते एक प्रिंटर भी चल रहा हुंदा। ਤਾਂ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿੰਡੋ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣਾ। CPU ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CPU ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਤਾਂ CPU ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਲਾਈਸ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CPU ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ CPU ਦੀ ਗਤੀ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ CPU ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ OS ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ A ਹੈ ਇਹ ਆਪਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ CPU ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ C ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਖ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ A CPU ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ B CPU ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ C CPU ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ C ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ CPU ਦੀ ਟਰਨ ਮਿਲੂਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ CPU ਮੁੱਖ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਪਰ ਸਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ CPU ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾਨ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ CPU ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਸਕੇ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਮੁੱਖ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ CPU ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਟ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ CPU ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 4 ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ, ਰੈੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇਟਿੰਗ, ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਨਿੰਗ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਰੇਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਟਰਮੀਨਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਯੂਜ਼ਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰਮੀਨਲ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਾਇੰਟਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਟਰਮੀਨਲ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਅਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਲਾਇੰਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ CPU ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ CPU ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਸਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ
उन्ने टाइम के लिए वो हरेक टास्क नूं असाइन हुंदा, तां जो साडे सारियां टास्क का जिहड़ा काम है वो एक कॉमन CPU कर सके। यह सारे टर्मिनल मुख्य कंप्यूटर सिस्टम नाल जुड़े हुंदे हन। इस तरह टाइम शेयरिंग सिस्टम विच इक्को समय एक ही कंप्यूटर सिस्टम नाल बहुत सारे टर्मिनल जुड़े रहंदे हन। जिवें साडी लैब दे विच असीं एन कंप्यूटिंग देखदे हां, उस दे विच देखो CPU एक हुंदा, बाकी सारे असीं उस दे पिछे टर्मिनल लगे हुंदे ने जो कि एक छोटी जी डब्बी दे रूप च हुंदा। तां नैटवर्क वायर नाल वो एक CPU नाल असीं 5 जिहड़े टर्मिनल ने जोड़े हुंदे ने, तां वो 6 यूज़र मतलब एक सिरा सर्वर ते बैठा ते 5 जिहड़े क्लाइंट ने वो सारे इक्को ही CPU की वरतों करके अपना अलग अलग काम है जिहड़ा वो कर रहे हुंदे ने। तां टाइम शेयरिंग की यह बहुत वधिया एग्जाम्पल है। इस सिस्टम विच हरेक यूजर के प्रोग्राम नूं एक चक्करनुमा तरीके नाल CPU का थोड़ा थोड़ा समा वंड के दिता जाता है। जिवें असीं देख ही रहे हैं, देखो चक्कर के रूप में साडा जिहड़ा CPU का जिहड़ा असैस है वो सारियां टास्क नूं मिल रहा है। तो जिहड़ा वो थोड़ा जिहा समय की गल करते हैं उसनूं असीं टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस कह दिंदे हां। हरेक यूजर नूं दिता गया CPU का यह थोड़ा जिहा समा टाइम स्लाइस ਜਾਂ टाइम क्वांटम अखवाउंदा है, जो कि 10 ਤੋਂ 20 मिली सैकेंड के विचकार हुंदा है। मिली सैकेंड मतलब 1 सैकेंड का 1000वां हिस्सा, मतलब इन्ना छोटा यह जिहड़ा टाइम क्वांटम है यह हुंदा, तां जो किसी भी टास्क नूं ये ना लगे कि उसनूं CPU नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत फास्ट प्रोसैस चलदा, तां उस दे विच जिहड़ा पैण वाला ब्रेक है वो ऑब्जर्वेशन तो बाहर निकल जाता है। मतलब यूजर नूं पता नहीं लगता कि CPU उस कोल है या नहीं है। इस तरीके नाल जिहड़ा साडा काम है यह चल रहा हुंदा। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके हुण बहुत सारे फायदे भी ने, बहुत सारियां खामियां भी ने। आओ आपां सब तो पहला टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के फायदे पढ़ते हैं। CPU का वेले रहन का समा घटाउंदा है, क्योंकि CPU सारे टास्क टाइम दे रहा है, तो सारे काम एको ही टाइम पर कर रहा, तो CPU फ्री रहन का सवाल ही पैदा नहीं होंदा। कागज़ां की वरतों नूं घटाउणा, सॉफ्टवेयर की डुप्लीकेशन तो बचाउणा, मतलब सानू एको ही प्रोग्राम बारी बारी हरेक ते पाउण दी लोड़ नहीं, अलग अलग टर्मिनल एको ही थां ते काम कर रहे हुंदे ने। तुरंत रिस्पॉन्स प्रदान करता है, अर्थात टर्न अराउंड टाइम अते रिस्पॉन्स टाइम बहुत घट हुंदा है। टर्न अराउंड टाइम का मतलब हुंदा बाकियां लवे घूम के आके दोबारा उस कोल आउणा, ते रिस्पॉन्स टाइम का मतलब हुंदा अपना इनपुट ते दिता तां ओहदा रिस्पॉन्स आपां नूं मिलना। ये दोनों जिहड़े टर्न अराउंड टाइम ते रिस्पॉन्स टाइम है जिहड़ा आपस दे विच संबंधित हुंदे ने, तां साडे लई जदों असीं टाइम शेयरिंग ते चलदे हां तां साडे कोल टर्न अराउंड टाइम भी बहुत घट हुंदा ते रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत घट हुंदा, मतलब साडे सिस्टम की स्पीड बहुत वधिया हुंदी है। टाइम शेयरिंग सिस्टम के नुकसान, सारे यूजर प्रोग्रामां लई वड्डी मुख्य मैमरी की जरूरत पैंदी है। मतलब जो असीं कॉमन कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसके विच साडू बहुत वधेरे मैमरी की लोड़ है। मतलब जे 5 यूजर ने तो साडा सिस्टम 5 गुणा मैमरी होनी चाहिए उसके विच। इसनूं CPU शेड्यूलिंग तकनीकां की जरूरत पैंदी है। मतलब साडा CPU है जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ऐदा ਦਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ होना चाहिए जो साडे CPU की प्रॉपर शेड्यूलिंग करे, ਤਾਂ ही साडा CPU सारे प्रोसैसिस ਨੂੰ प्रॉपरली हैंडल कर पाऊगा। मैमरी मैनेजमेंट की जरूरत, क्योंकि इक्को ही कॉमन सिस्टम के उपर मैमरी ने सारिਆਂ ने यूटिलाइज होना, जबकि टर्मिनल अलग अलग ने, तो इसकी जी मैमरी मैनेजमेंट का जोड़ा सिस्टम है वो बहुत कंपलैक्स होंदा, तो ये सानू विशेष तरह का जोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी लोड़ पैंदी है। यूजर प्रोग्रामां अते डाटा की सुरक्षा नूं ध्यान विच रखना। हुण जिवें असीं प्रोटैक्शन च पहलां पढ़ के हटिया कि सारे कम्मां नूं आपस दे विचों आइसोलेट करके रखना, तां जो एक प्रोसैस का काम दूजे नूं प्रभावित ना करे ते ना ही उन्हां दी सिक्योरिटी दे उत्ते कोई इशू आवे। इस तरीके नाल यूजर प्रोग्रामां अते डाटा की सुरक्षा नूं ध्यान विच रखना बहुत अहम है। इस तो बाद है मल्टी प्रोसैसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हुण इस तो पहला असीं मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़ के हटे, तो हुण असीं पढ़ांगे मल्टी प्रोसैसिंग।
हुण इन्हां 'च एक गल याद रखनी है, जिहड़े मल्टी प्रोसैसिंग है उसदे विच प्रोसैसर एक तो वध ने। जिहड़ा मल्टी प्रोग्रामिंग सी उसदे विच प्रोसैसर एक सी, प्रोग्राम एक तो वध सी। हुण इस दे विच जिहड़ा तुसीं उत्तर लिखना अपना उसे तरीके नाल लिखना है जिस तरीके दा तुहानूं क्वेश्चन पूछा गया। मल्टी प्रोसैसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक तो वध प्रोसैसर एक कॉमन सिस्टम दे विच, मतलब एक कॉमन मुख मैमरी ते बाकी प्रबंध ने जिहड़े रिसोर्स ने उन्हां दा प्रबंध एक मुख मैमरी च करदे ने, पर CPU एक तो वध ने। मल्टी प्रोसैसिंग सिस्टम विच कंप्यूटरां नूं आपस विच जोड़िया गया हुंदा है, जिस विच दो जां वधेरे CPU हुंदे हन। यह सिस्टम कई प्रोग्रामां नूं इक्को समय चलाउण दी समर्था रखते हैं, क्योंकि प्रोग्राम नूं चलाउणा CPU का काम है। जे एक CPU है तो एक समय इक्को ही प्रोग्राम चल रहा मैमरी च, बेशक मल्टी प्रोग्राम चल रहे हैं पर बाकी वेटिंग च रहणगे, एक बार च एग्जीक्यूट तो इक्को ही प्रोसैस होऊगा। परंतु जो CPU एक तो वध गए, मान लो 2 CPU ने, तो इक्को समय मैमरी च 2 प्रोग्राम इकट्ठे एग्जीक्यूशन स्टेट च ने। तो यह चीज़ ध्यान च रखनी है। अजिहे सिस्टम विच वक्रो वक्रे ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ CPUs ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मतलब ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, परंतु ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਦੋਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ CPUs ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਹੈ, प्रोग्राम के अगे 2 प्रोसैस ने, क्योंकि हरेक प्रोग्राम एक थ्रैड बनाता है, मतलब एक लड़ी बना दिंदा अपने प्रोसैसिस की। तो यह भी हो सकता भी प्रोग्राम एक ही चल रहा है, वो वक्-वक् प्रोसैस वक्-वक् प्रोसैसर से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, काम एक है। यह भी केस पॉसीबल होंदा है। एक आम मल्टी प्रोसैसिंग सिस्टम की मुढ़ली बनतर हेठा दर्शाई गई है। जिमें असीं देख रहे हैं, असीं 2 वक्रे वक्रे CPUs ने, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਉਪਕਰਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ CPU ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੈਮਰੀ ਜਾਂ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਾਂ ਉਪਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ CPU ਇਕੱਠੇ ਰਨਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। मल्टी प्रोसैसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम दियां किस्मां। हुण मल्टी प्रोसैसिंग भी 2 किस्मां दे हो सकते हैं। एक हुंदे ने टाइटली कपल्ड, एक हुंदे ने लूजली कपल्ड। हुण सब तो पहला टाइटली कपल्ड। टाइटली कपल्ड सिस्टमां विच इक्को प्राइमरी मैमरी हुंदी है, जिवें असीं पहलां गल करके हटिया, जो सारे प्रोसैसां द्वारा शेयर की जाती है। टाइटली कपल्ड सिस्टम नूं पैरेलल प्रोसैसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वजों जानिया जाता है। मतलब उन्होंने जी प्राइमरी मैमरी है वह भी शेयर हो रही होंगी है। एक होंगे ने लूजली कपल्ड। लूजली कपल्ड सिस्टमां विच हरेक प्रोसैसर की अपनी अपनी लोकल मैमरी होंगी है, मतलब उन्होंने प्राइमरी मैमरी अपनी अपनी है। लूजली कपल्ड सिस्टम नूं डिस्ट्रीब्यूटिड ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर भी जानिया जाता है। मतलब ये 2 ऐदां दे सिस्टम होंगे ने लूजली कपल्ड, जिन्हां दी आपदी मैमरी है ते आपदा CPU है। जस्ट वो आपस के विच जिहड़ा कम्युनिकेशन है प्रोसैसिस का वो कर रहे हैं। इसनूं असीं डिस्ट्रीब्यूटिड ऑपरेटिंग सिस्टम कहने आ, जिहदे विच असीं एक नैटवर्क के उत्ते अपना जिहड़ा काम है वक्-वक् सिस्टमां नूं वंड के दे दिंदे आ ते वो सारे आपदा काम करते हैं ते साडा जिहड़ा सर्वर है उन्हां सारे कामां नूं मिला के एक सेंट्रल जिहड़ी टास्क है उहनूं परफॉर्म कर रहा हुंदा। नैटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी देखो आप डिस्ट्रीब्यूटिड की तरह ही काम करूगा। एक नैटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर कंप्यूटर सिस्टम उपर चलता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मुढ़ला उद्देश्य नैटवर्क विच मल्टीपल कंप्यूटरां विचकार फाइल शेयरिंग ਅਤੇ प्रिंटर एक्सैस करने की आग्या देना होंदा है। मतलब असीं आपदे रिसोर्स ने जिहड़े ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ क्लाइंट्स नूं वंड के ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਿੰਡੋ ਸਰਵਰ 2003, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਿੰਡੋ ਸਰਵਰ 2008, ਯੂਨਿਕਸ, ਲਿਨਕਸ, मैक, नोवल, नेटवेयर आदि।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ ਬਹੁਤ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਰਵਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਥਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਵਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਮੋਟ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਰਵਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੇਨ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸਰਵਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਰਵਰ ਰੱਖਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਰਵਰ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਖੜ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਨਪੁਟ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਦਾ ਐਰਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਪੈਸੇ ਕਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿਸ ਸਿਸਟਮਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਸਟਮਾਂ, ਰੋਬੋਟਸ, ਹਵਾਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੀਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਉਦਾਹਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹਨ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ MS ਵਿੰਡੋ, ਵਿੰਡੋ 95, ਵਿੰਡੋਜ਼ NT, ਵਿੰਡੋਜ਼ 2000,
ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਰਵਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਰਮੀਨਲ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ CPU ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟਰਮੀਨਲ ਉਸ CPU ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਰਮੀਨਲ ਮੁੱਖ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਵੇਂ IBM AS400, ਲੀਨਕਸ ਅਤੇ ਯੂਨਿਕਸ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਦਿ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ CPU ਮਲਟੀਪਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ, ਸਿੰਗਲ ਟਾਸਕ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਮਲਟੀ ਟਾਸਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਨਾਲ। ਦੋਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ MS-DOS, Windows 95, ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਹਨ ਤੇ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਵੇਂ IBM AS400, ਲੀਨਕਸ, ਯੂਨਿਕਸ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਦਿ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ IT ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਚੋਰੀ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CIA ਟ੍ਰਾਇਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇਡ ਮਤਲਬ 3। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਗੁਪਤਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਟਾ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਜ਼ਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਮਤਲਬ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਉਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਡਾਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਮਤਲਬ ਇਕਜੁੱਟਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਾਟਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ
ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਟੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। मतलब आपस के विच डाटा एकजुट होकर रहे तां जो उसके विच कोई भी बेलोड़ा बदलाव ना हो सके। अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता, मौजूदगी। अवेलेबिलिटी का अर्थ है अधिकारत यूजर सिस्टम के उन्हां स्रोतां नूं असैस कर सकता होवे जिन्हां दी उन्हां नूं जरूरत हुंदी है। मतलब ये भी नहीं कि साडा डाटा असीं इन्ना सिक्योर करता जिन्हों वो चाहिदा सी उहदे तक भी ना पहुँचे, उहदे तक अवेलेबिलिटी भी होवे। तां तिन्ने चीज़ां मिला के साडी जिहड़ी सुरक्षा है वो कंप्लीट हुंदी है। गुप्तता, एकजुटता ते उपलब्धता, तां ही असीं इस नूं ट्रायड कहने आ। साधारण शब्दां विच असीं कह सकदे हां कि कंप्यूटर सुरक्षा यह यकीनी बनाउंदी है कि सूचना अते कंप्यूटर के भाग उन्हां लोकां जां सॉफ्टवेयरां तो सुरक्षित होण जिन्हां नूं इन्हां दी वरतों करन जां इन्हां विच बदलाव करन दी इजाजत ना होवे। कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी खतरे। हुण साडे कंप्यूटर नूं किहड़े-किहड़े खतरे हो सकदे ने, आओ आपां उहदे बारे देखदे हां। कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी खतरे किसी भी संभावी खतरनाक हमले नूं दर्शाउंदे हन। यह खतरे साडे कंप्यूटर के निर्विघन कामकाज नूं प्रभावित कर सकते हैं। अजोके युग विच कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी खतरे लगातार वध रहे हैं क्योंकि पूरा संसार डिजिटल होने वाल वध रहा है। कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी खतरियां दीयां मुख्य किस्मां दा वर्णन हेठां दिता गया है। मैलवेयर, फिशिंग, रूटकिट, कीलॉगर, ये सारे वो खतरे ने जिन्हां दी सानू सुचेत रहन दी लोड़ आ, जिन्हां नाल साडे जिहड़े रिसोर्सिस ने जां साडा जिहड़ा काम है कंप्यूटर का डाटा वो अनअधिकारत परसन कोल पहुंच सकता है। तो सब तो पहला आपां देखते हैं मैलवेयर। मैलवेयर खतरनाक सॉफ्टवेयर हुंदे हन जिवें कि वायरस, स्पाईवेयर, वॉर्म्स, रैनसमवेयर अते ट्रोजन हॉर्स आदि। ये देखो सारे दिखाए हुए ने। इन्हां विचों जिवें कि सानू पता ही है वायरस जिहड़े कि बाकी फाइलों नूं खराब करते हैं, वॉर्म्स भी साडियां बाकी फाइलों नूं खराब करते हैं, तो स्पाईवेयर हुंदे ने जिहड़े वो साडे कंप्यूटर दे विच छुप के रहण वाले प्रोग्राम ने जो साडी जानकारी नूं चोरी करते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स ऐदां दा कोई प्रोग्राम हो सकता जिसनूं कंट्रोल कोई होर प्रोग्राम कर रहा होवे जां कोई होर यूजर कर रहा होवे। तां इस तरीके नाल जिहड़े साडे मैलवेयर ने ये साडे कंप्यूटर दे विच एंटर हो जाते हैं तो साडी जानकारी दी खतरा बन सकते हैं। मैलवेयर उस समय एक्टिव होंदे हन जदों कोई खतरनाक लिंक जां अटैचमेंट ते क्लिक किया जाता है। हुण ये साडे कंप्यूटर च पहुँचते किवें ने, जदों साडे कोल कोई लिंक आउंदा है जां असीं कोई अटैच करते हैं आपदे कंप्यूटर नाल जिवें पेन ड्राइव, CD वगैरह, तां उदों ये जिहड़े मैलवेयर ने साडे कंप्यूटर च दाखल हो जाते हैं तो फिर ये आपदा जिहड़ा काम है वो स्टार्ट कर दिंदे ने, जिस नाल खतरनाक सॉफ्टवेयर साडे कंप्यूटर विच इंस्टॉल हो जाते हैं। मतलब ये फाइलां जां प्रोग्रामां दे रूप विच साडे कंप्यूटर च शामिल हो जाते हैं तो आपदा जो भी ये काम करन लई बने ने वो आपदा काम करना स्टार्ट कर दिंदे ने। साडी सूचना साडे डाटा लई खतरा बन जाते हैं। कंप्यूटर वायरस अपने आप नूं दोहराउंदे हन अते साडे पीसी दीयां फाइलां अते प्रोग्रामां नूं संक्रमित करते हैं अते उन्हां नूं गैर कार्यशील बना दिंदे हन। आपां पहला डिस्कस करके हटिया, वायरस अपने आप नूं रैप्लीकेट करते हैं, मतलब अपने आप नूं वधाई जाते हैं तो साडियां फाइलां नूं खराब करते रहंदे ने तां जो साडा सिस्टम है जिहड़ा वो खराब हो सके। स्पाईवेयर यूजर की सहमति तो बिना कंप्यूटर सिस्टम तो यूजर ID, पासवर्ड, कंप्यूटर सिस्टम विच स्टोर क्रेडिट कार्ड की जानकारी आदि संवेदनशील सूचनावां एकत्र करते हैं। मतलब साडे कंप्यूटर 'च बैठते हैं, स्पाई का मतलब हुंदा चोरी, तो साडे कंप्यूटर दे विच चोरी छुपे रहंदे ने ते साडी जिहड़ी जानकारी है संवेदनशील जानकारी है उन्होंने चोरी छुपे इकट्ठी करते हैं तो जिथे उन्होंने प्रोग्राम किया होया उत्थे पहुँचाते हैं। वॉर्म्स भी खतरनाक प्रोग्राम हुंदे हन जो साडे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क स्पेस भरन लई अपने आप की कापी बनाउंदे रहंदे हन जां साडीआं फाइलां नूं करप्ट करते रहंदे हन। फिशिंग नाम ही दस रहा है
जदों कोई भी लालच दे के किसी तो कोई अहम जानकारी जिहड़ी हैगी है लई जाती है, उन्होंने असीं बोलते हैं फिशिंग। फिशिंग एक तकनीक है जो साइबर अपराधियों द्वारा यूजर के लॉगिन प्रमाण पत्रां ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ जानकारी चोरी करने ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ है। बदकिस्मती नाल फिशिंग करना बहुत आसान है। हमलावर फिशिंग ईमेलों द्वारा लोगों को निशाना बनाते हैं, मतलब वो लालच देंदे ने, लोगों को लुभावने जिहड़े ऑफर्स देंदे ने तां जो यूजर उन्होंने जाल च फस जाते हैं, अपनी जिहड़ी जानकारी है उन्होंने दे देंदे ने ते फिर वो उस जानकारी नूं यूज़ करके उन्हों का जिहड़ा माली नुकसान है करते हैं। इन्हां ईमेलों राही हमलावर वालों यूजर नूं लुभाया जाता है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। रूट किट। रूट किट एक खतरनाक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हुंदा है जो कंप्यूटर अंदर छुपिया रहता है, जिस बारे पता लगाना भी मुश्किल हुंदा है। हमलावर रूट किट सॉफ्टवेयर की वरतों करके यूजर के कंप्यूटर ते रूट जां एडमिनिस्ट्रेटिव असैस करन योग बन जाते हैं। मतलब कोई बाहरी यूजर साडे कंप्यूटर दे विच साडा प्रबंधन, मतलब साडे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच के साडियां फाइलों की वरतों कर सकते हैं, वो भी साडी इजाजत तो बिना। इसलिए इन्हां सॉफ्टवेयर्स नूं यूजर की निजता लई बहुत खतरनाक मन्निया जाता है। इन्हां तो बचण लई यूजर नूं कंप्यूटर उपर एंटी रूट किट सॉफ्टवेयरां की जरूरत पैंदी है। जिवें वायरस की रोकथाम लई एंटी वायरस ने, उस तरीके नाल रूट किट दे लई एंटी रूट किट सॉफ्टवेयर मौजूद ने जो कि साडे लई सुरक्षा मुहैया करवाउंदे हन। की लॉगर, नाम ही दस रहा है की मतलब जो असी कीबोर्ड तो एंटर करते हैं शब्द, लॉगर मतलब इकट्ठी करना, उसनू लड़ी दे विच स्टोर करते रहना। इसनू की लॉगर वजों भी जानिया जाता है। की लॉगर्स यूजर के कंप्यूटर उपर उसदियां रियल टाइम गतिविधियां नू ट्रैक करते रहते हैं, मतलब असी जो काम कर रहे हैं वो उसके उत्ते ध्यान रखते हैं। की लॉगर बैकग्राउंड विच चलता है ਅਤੇ एक यूजर द्वारा वरते गए सारे की स्टॉक्स, मतलब जो असी कोई भी एक की दबदे आपके कीबोर्ड तो उन्होंने असी की स्टॉक कहने तो असी जिन्ने बार जो लैटर दबदे वो सारे रिकॉर्ड हो रहे होंगे हैं। की स्टॉक रिकॉर्ड करता है ਅਤੇ सारी जानकारी हैकर नूं भेजता है। हैकर मतलब जिहड़ा कि यूजर अपने कंप्यूटर नूं वरतना चाहता है, कोई बाहरी यूजर जो अनऑथराइज्ड है परंतु साडे कंप्यूटर तक पहुँच करता है, उसनूं असी बोलते हैं हैकर। यह लोगों के लॉगिन संबंधी जानकारी जिमें कि यूजर नेम और पासवर्ड चोरी होने संबंधी बहुत वड्डा खतरा है, क्योंकि जो असी ईमेल भरांगे नाल असी अपना पासवर्ड भरांगे, वो ईमेल भी पासवर्ड भी जो किसी होर परसन को पहुँच गया तो वह उसनूं अपनी लोड़ अनुसार गलत मंतव लई वरत सकता है। इस तरीके नाल जिहड़ा की लॉग है ये भी साडी सुरक्षा लई बहुत वड्डा खतरा हुंदा है। असी अपने कंप्यूटर नूं किवें सुरक्षित कर सकते हाँ? कंप्यूटर सुरक्षा लई खतरे अजकल लगातार वध रहे हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी सब तो महत्वपूर्ण पहलू है, जिसनूं इंटरनेट की वरतों करने वाले हर व्यक्ति नूं समझना चाहिए है। बेहतर कंप्यूटर सुरक्षा लई सानूं कुछ दिशा निर्देशों की पालना करनी चाहिए है, जिन्हां नूं कंप्यूटर बेस्ट प्रैक्टिस भी कहते हैं। आओ कुछ महत्वपूर्ण सुझावां बारे जानकारी हासिल करते हाँ, जिन्हां की वरतों करते हुए असी सुरक्षा के वक्खो वक्खरे खतरियां तों बच सकते हाँ। सुरक्षा के वक्खो वक्खे खतरियां तो बचन के सुझाव। नवीनतम एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के विच जिहड़ा तुसीं एंटी वायरस या एंटी मैलवेयर वो इंस्टॉल करके रखो, ताजो कोई भी जिहड़ा खतरा है वो तुहाडे तक पहुंचण तो बच सके। एक एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर साडे कंप्यूटर नूं मैलवेयर जिवें कि वायरस, स्पाईवेयर, एडवेयर अते वॉर्म जात तो बचाउंदा है। यह कंप्यूटर सिस्टम नूं उन्हां सारे खतरनाक सॉफ्टवेयरां लई स्कैन करता है जो साडे कंप्यूटर तक पहुंचण विच कामयाब हो चुके हैं।
एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੋਰਟਨ, ਕੁਇਕ ਹੀਲ, ਕੈਸਪਰਸਕਾਈ, ਬਿਟ ਡਿਫੈਂਡਰ ਅਤੇ ਮਕੈਫੇ ਆਦਿ ਐਂਟੀ ਮੈਲਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਮੈਲਵੇਅਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਪਾਸਵਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਈਮੇਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਅਜਿਹੇ ਪਾਸਵਰਡ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰਾਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ, ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਅਪਰ ਕੇਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸਵਰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸਵਰਡਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰ, ਨੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਪੈਚਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿੰਡੋ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੇਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਸੌਫਟਵੇਅਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਪੈਚਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਜਾਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰਵਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਕੈਨਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਖਤਰੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਫਾਇਰਵਾਲ ਤੱਕ ਰੈੱਡ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਫਾਇਰਵਾਲ ਰੈੱਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਾਇਰਵਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਾਇਰਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪੀਸੀ ਉੱਪਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸੈਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਹੈਕਰਸ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੈਕਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਈਮੇਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਅਟੈਕ ਸਾਰੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁਭਾਵਨਾ ਆਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਫਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੌਪਅਪਸ, ਡਰਾਈਵ ਬਾਈ ਡਾਊਨਲੋਡਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਸਿਸਟਮ ਬੈਕਅਪ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਓ। ਸਿਸਟਮ ਬੈਕਅਪ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਡਾਟਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ।
इस तरीके नाल असीं सुरੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ खतरिਆਂ ਤੋਂ बचण ਵਿੱਚ कामयाब हो सकांगे। एंटी मैलवेयर दीयां ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां नाल रोजाना पूरा सिस्टम स्कैन करो। इन्हां तो इलावा होर भी बहुत सारे अजिहे तरीके हैं जिन्हां दी वरतों करते हुए असीं अपनियां फाइलां अते कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा कर सकते हाँ। इनक्रिप्शन अते कंप्यूटर क्लीनर्स वर्गियां तकनीकां साडे कंप्यूटर अते इस दीयां फाइलां की रखिया करन विच साडी सहायता करदियां हैं। इनक्रिप्शन का मतलब हुंदा अपनियां फाइलां नूं किसी खास कोड दे नाल असीं कन्वर्ट कर दिंदे आ तां जो फाइलां असीं भी वरत सकीए, किसी जे अनअधिकारत बंदे कोल पहुँच भी जाण तां भी उहदे लई ओह काम दियां ना रहण। असीं ऐदां दे कंसैप्ट यूज़ करके भी आपदे सिस्टम नूं सुरੱਖਿਅਤ रख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये सी तुहाडी पाठ पुस्तक का पाठ 5वां जिस दे विच असीं सारे टॉपिक्स डिटेल दे विच डिस्कस कीते ने। इसे पाठ नाल संबंधित अभ्यास हल करन दी वीडियो तुहानूं वखरे तौर ते लिंक दे रूप विच भेजी गई है। तां मेरी बेनती है कि तुसीं इस वीडियो तो बाद अभ्यास हल करन दी वीडियो भी जरूर देखनी है तां जो तुसीं अपना पाठ पुस्तक का 5वां पाठ पूरी तरह तैयार कर लवो। ते अंत ते मेरी फिर बेनती है, जेकर तुसीं अजे तक साडे इस YouTube चैनल नूं लाइक अते सबसक्राइब नहीं कीता तां किरपा करके इसनूं जल्दी तो जल्दी लाइक अते सबसक्राइब करो ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।